محمد نے 9 سال کی بچی کی ٹانگیں کھولی کیوں جب وہ 53 سال کا تھا؟ اس سے کون ہوگا؟ تو اس سے دکھا دو مجھے دنیا میں۔ دیکھو وہ بالغ تھی، بالغ تھی 9 سال بھائی، 9 سال کی بالغ عورت تھی، اس کو مینسز آ گئے تھے، پہلے مینسز آئے اسے خون نکلا، محمد نے اس کی ٹانگیں کھولی دیا کیوں بھائی؟ 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی کے ساتھ چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو کون کرتا ہے؟ محمد اس وقت تک کتنی عورتیں تھا، اس کو ایکسپیرینس تھا عورت کھیلنے کا، 9 سال کی عمر کی ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس نے کیوں ایسی حرکتیں کی؟ بتاؤ مجھے یار دیکھو اب وہ تو پرسنل لائف ہو گئی نا، تم اب وہ پرسنل لائف ہوگی، وہ پرسنل لائف پاکستان میں آج بھی فالو کی جا رہی ہے، خلفائے راشدین نے فالو کی۔ آگے چلتے ہیں، وہ کلچر تھا، آگے چلتے میرا بچہ آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پوری دنیا میں چلتا تھا، وہ کلچر تھا۔ محمد نے کیوں کیا؟ محمد کی زندگی تمام دنیا کے لیے اگزامپل ہے کہ نہیں ہے؟ چھوڑ دو اس کی زندگی کو، چھوڑ دو اسے، بات ختم ہو جائے گی، ہم کبھی تمہیں پوچھیں گے نہیں۔ دیکھو وہ پہلی بات وہ حرام کام بھی نہیں تھا، شادی ہوئی تھی، نکاح ابے ہوا تھا، حرام کام نہیں تھا، حرامی کام تھا۔ ہنسنا چاہیے تمہیں بلکہ رونا چاہیے۔ تمہاری ماں ام المومنین 9 سال کی عمر میں بیچاری چھوٹی بچی ہم رہی ہے 53 سال کے بندے سے، اٹ از حرامی کام۔ ان کو خود کو بھی مسئلہ نہیں تھا، ان کو خود کو یار 9 سال کی بچی کیا بتائے گی؟ عائشہ نے حدیثوں میں ہاں میں بتا رہا ہوں، عائشہ نے بعد میں حدیثوں میں محمد کے جتنے پول کھولے ہیں کسی اور نے نہیں کھولے۔ اگر عائشہ کی یہ حدیثیں نہ ہوتی ہمیں پتہ نہیں لگتا محمد کتنا حرامی ہے۔ میں عائشہ اور کس طریقے سے آپ کو بتایا کہ وہ محمد سے بہت خائف تھی، منہ سے وہ کہہ رہی تھی محمد بہت اچھا ہے، لیکن جب حدیثیں پڑھتے ہو تو تمہیں پتہ لگتا ہے کہ جتنے پول عائشہ نے کھولے ہیں، آپ کے شیعہ عائشہ کو گالیاں کیوں نکالتے ہیں بھر بھر کے؟ اسی وجہ سے نکالتے ہیں کیونکہ اس کو محمد نے اتنے بچپن میں چلاک بنا دیا کہ 11-12 سال کی عمر سے جب اس نے حدیثیں دینا شروع کی، اس نے تباہ و برباد کیا۔ اسلام کو تباہ کرنے میں خدیجہ سے بڑا کام کسی کا نہیں ہے۔ میری بات سنو یار، دیکھو اب تم صرف حدیثوں میں صرف سیکس پوائنٹ آف ویو پکڑ رہے ہو، اس کو چھوڑو۔ انہوں نے اس وجہ سے یہ کیا کیونکہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کی باقی بھی دیکھو چیزیں جو انہوں نے بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، وہ سب بھی حدیثوں میں بتایا حضرت عائشہ نے، اور پورا بتانا تھا نا کہ بھائی رول ماڈل، اس کے بارے میں اس کی پرسنل لائف بتانا ضروری تھی۔ بیویوں کے ساتھ سلوک دیکھ لو، بیویوں کے ساتھ سلوک دیکھ لو کہ جس وقت سودا بوڑھی ہو گئی، محمد نے کہا میں تجھے طلاق دینے لگا ہوں، جب تک سودا نے یہ نہ کہا اچھا مجھے طلاق نہ دے، تو میرا ٹائم بھی جو ہے نا عائشہ کو دے دے، تجھے عائشہ بڑی پسند ہے، چھوٹی ہے، جوان ہے، چل بل ہے، تو میرا ٹائم اس کو دے دے، ورنہ محمد اسے طلاق دے رہا تھا۔ یہ محمد کی اوقات ہے، یہ اتنا اچھا محمد ہے، اتنا اچھا محمد ہے کہ وہ سودا کو طلاق دینے کو تیار ہے کیونکہ بڈھی ہو گئی ہے۔ نہیں ویسے بتاؤ یہ صحیح بخاری کی حدیث؟ یار یہ حدیث میں نے لکھی ابھی یار تو پھر اپنے سے بونگیاں مار رہے ہیں، بونگیاں مارو نا، جا کے سرچ کرنا کہاں کے ہے۔ تم لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہوتا، تم لوگ یہاں پہ آ جاتے ہو اور کہتے ہیں اسلام بڑا پیس ہے۔ یار تمہیں کہہ رہا ہوں پڑھو تو صحیح، ابے پڑھو نا یار، میں نے ملٹیپل ٹائم ریفرنس دیا ہوا ہے، کیونکہ اب نہیں ہے نا۔ تم صحیح بخاری کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن، بس اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کو مانتے ہو؟ اور الداؤد اور الترمذی، الترمذی کو مانتے ہو؟ کتب الستہ پوری کروا لوں گا تم سے، نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے اوکے، بخاری مسلم دونوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو سیدھی بات ہے، اس کا صرف سمپل سی بات ہے، جدھر نیریٹر چین جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں سے ملتی ہو بس۔ ارے بونگے، کوئی نیریٹو، کوئی کچھ نہیں ملتا کسی سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ محمد اس کو طلاق کیوں دے رہا تھا؟ یار دیکھو ابھی تو میں نے اس کو دیکھا نہیں، میں دیکھوں گا پورا جا کے صحیح بخاری اور ساری۔ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا دیکھتے امب نہیں ہو، کہ حدیثیں والا کام جو ہے، حدیثوں والا کام غلط ہے۔ قرآن لکھ رہا ہے کہ جاؤ لونڈیاں بناؤ، لونڈیاں آج کل ہے نہیں۔ محمد نے 9 سال کی بچی ہمیں پرواہ نہیں، محمد کہتا ہے جا کے لڑائی کرو، نہیں جی نہیں، وہ صرف گورنمنٹ کرے گی اور گورنمنٹ کرے گی، ہم نہیں کریں گے، جب ہم کریں گے تو لونڈی لیں گے۔ مجھے بتاؤ تمہارے پاس اسلام میں رہ کیا گیا ہے اسلام کو فالو کرنے کے لیے، وہ بتاؤ۔ بیسٹ پرسنالٹی کو فالو کرتا ہوں بس۔ ارے بیسٹ پرسنالٹی تو دکھا دی، وہ لونڈیاں لے رہا ہے، لونڈیوں کو یرغمال بنا رہا ہے، ان کو رہا ہے، 9 سال کی بچی کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کر رہا ہے۔ بھائی بیسٹ ایگزامپل تو میں نے دکھا دیا آپ کو۔ آج یہ چیز ختم ہو گیا نا تو بس، ختم نہیں ہوئی نا، چل رہی ہے، پاکستان میں آج بھی چل رہی ہے، سعودی عربیہ میں چل رہی ہے، ایجپٹ میں ابھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے 13 سال کی بچی شادی کے تیسرے دن انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے، سیکس کے انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے مر گئی، اور اس بندے کو کسی قسم کی سزا نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شادی کی تھی۔ اتنی چیزیں اگر آج تم 18 سال کے لڑکے، اگر تم فرض کرو تم نا 38 سال کے، تم 18 سال کے لڑکے سے شادی کرتے ہو نا، 1000 سال بعد جب تمہارے کوئی سنے گا نا یہ بات، وہ تمہیں گالیاں دے گا، کیونکہ ان کے تب ہوگا۔ ارے تو محمد کو اس کا مطلب ہے نہیں پتا تھا کہ آگے فیوچر میں کیا آ رہا ہے؟ اور میں ایک بات بتاتا ہوں، اس وقت بھی یہ چیز غلط معیوب سمجھی جاتی تھی، بچوں کی شادی بچوں سے ہی ہوتی تھی۔ سنو، ارے سنو، ارے سنو،
उस वक्त भी छोटे बच्चों की शादी छोटे बच्चों से ही होती थी। 9 साल के बच्चे की शादी 13-14 साल के बच्चे से हो जाएगी, 12 साल के बच्चे की शादी 14-15-16 साल। अरबों की वो मिसाल की। यार कहीं कहीं था, लेकिन कॉमन जो था ना, अरबों में ये चीज नहीं थी। तो हेलो, मुझे 2 एग्जांपल, गिव मी 10 एग्जांपल्स जहां पे 8 या 9 साल की बच्ची की शादी 50 साल से बड़े बंदे के साथ हो रही थी। 10 एग्जांपल दे दो अरबों, मोहम्मद के जमाने के इर्द गिर्द के जमाने की, प्लीज अभी दो। अगर अभी नहीं दे सकते तो नेक्स्ट टाइम सोच के आना, हिस्टोरिकल हाँ एविडेंस के साथ आना, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, चुप कर जाऊंगा। मुझे बताएं कि आप अब क्यों इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आपका मोहम्मद तो इतना गलत निकला। यार देखो, इस्लाम सिर्फ मोहम्मद तक नहीं है, मैं वैसे एक बात बता रहा इस्लाम हूँ कि कहां से है? मोहम्मद तक नहीं है। इस्लाम कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? इस्लाम मोहम्मद से शुरू होता है, मोहम्मद पे खत्म होता है। इस्लाम की सारी टीचिंग, जिब्राइल आया, मोहम्मद ने बताया। कुरान है, मोहम्मद ने बताया। नमाज कैसे पढ़नी है, मोहम्मद ने बताया। रोजा कैसे रखना है, मोहम्मद ने बताया। लड़ाई कैसे करनी है, मोहम्मद ने बताया। पेशाब कैसे करना है, मोहम्मद ने बताया। यार देखो, पेशाब। मैं तो इस्लाम बता रहा हूँ आदम अच्छा से तुम, लेके ईसा, ईसा अरे से मूसा, मूसा से तब। आदम से लेके मोहम्मद तक का इस्लाम आपके पास है ही नहीं, दिखा दे मुझे कहां है। चले। नहीं है, लेकिन अंदर कुछ ना नहीं है कुछ ना? तो इस कुरान में तो ओके, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आपका इस्लाम है ना, वो कुरान मोहम्मद से शुरू हो रहा है, मोहम्मद पे खत्म हो रहा है, चाहे उसमें आदम को डालो चाहे ना डालो, डज नॉट मैटर। तो लिहाजा आपका इस्लाम मोहम्मद से शुरू हो रहा है, मोहम्मद पे खत्म हो रहा है, तो मैं आई विल टॉक अबाउट मोहम्मद, नोबडी एल्स। फिर बता दो, इस्लाम से बेहतर मजहब कौन सा है? हिंदुइज्म है या क्रिश्चियनिटी है या जो ये हैब्रू, यार जो भी कर लो, यहूदियों का। Every single thing other than Islam, every single ideology other than Islam is better than Islam. अच्छा यार, फिर अभी हिंदू लोग ऑफेंड हो जाएंगे, फिर तो यार ये जो शिव है इनका, हम्म, वो तो ठीक है, मैंने हिंदुइज्म को वो करना है, करो। चलो कबूल पहले करना है, मैं कबूल उर्दू करने बोलता से हूँ। कबूल करने से पहले तुम्हें पहले कहना पड़ेगा तुम इस्लाम से बाहर हो, मोहम्मद एक झूठा नबी है, पहले वो तो बोलो। फर्ज करो ना, नहीं फर्ज नहीं, कर लो। फर्ज नहीं करते होते हम, फर्ज नहीं है मेरे में। सर सुने, मेरे में हार्ड लाइन ब्लैक एंड व्हाइट फैक्ट्स हैं। अब आपने किसी और मजहब के ऊपर, किसी और धर्म के ऊपर बात करनी है, इस्लाम से बाहर निकले, लेट्स गो, लेट्स टॉक। यार अदरवाइज देखो, तुमने एक चीज अटैक तुम्हारी करना है, समझ नहीं अगर आती, तुमने अटैक करना हरकतें है ना, तुम्हारी सुनो एथियस्ट वाली हैं और तुम सुनो कहते सुनो, हो क्रिश्चियन। अगर तुमने अटैक करना है मेरे पे करो, क्रिश्चियनिटी भी करो अटैक, और करो। तुम्हें पहले भी जवाब दिया, मेरे पे अटैक करो जिसका मुझे पढ़ा हुआ हूं, जो मैं बता सकता हूं तुम्हें। मैं हिंदू धर्म के बारे में तुम्हें बता ही नहीं सकता, वहां पे क्यों अटैक कर रहे हो? अटैक मी, बोलो। बाइबल में ट्रांसलेशन के अंदर 30,000 दफा चेंजिंग हुई है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ट्रांसलेशन का मीनिंग अलग अलग बन रहे हैं, तो फिर अच्छा, कुरान में एक ही आयत के 10 लोगों ने 10 तरीके से तर्जमे किए, क्या उसका तर्जमे का एसेंस बदल गया? नहीं बदला। बाइबल के न्यू टेस्टमेंट के 40,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, आप आज जाके वेरीफाई एंड वैलिडेट कर सकते हो। तो मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए अभी मैं उस पर कर नहीं सकता। अच्छा, पाकिस्तान में तुम रहते हो, हिंदुओं के बारे में तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें हिंदुओं के बारे में सिर्फ उतनी नॉलेज है जितनी मुझे थी। इस्लाम में अब क्या चीज अच्छी है वो बताएं। जिहाद। जिहाद अच्छा है इस्लाम में, बेहतरीन। अगर जिहाद अच्छा है तो दूर यार फिटे देखो, मुंह आप पे। पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, जिहाद जिहाद फिल इल्म भी है, जिहाद फिल कलम भी है, जिहाद फिल माल भी है। कुरान के अंदर ये तीनों जिहाद मेंशन है? नहीं, दो तरह के जिहाद मेंशन है, जिहाद बिल शमशीर, जिहाद बिल पैसा, माल। माल किसको देना है? ताकि जिहादी जाके लड़ाई कर सके। कुरान के अंदर 78 आयत के अंदर लफ्ज जिहाद लिखा हुआ है, उसमें से हर आयत को जिस भी तरीके से पकड़ लो, वो या तो जिहाद पैसे के साथ है या जिहाद हाथ और तलवार के साथ है। तुम कुरान को पढ़ लो, इतना ही काफी है, करके यार देख लेना। देखो वो इस वजह से जिहाद का जिक्र है, नहीं तो अगर तो ये ना होता तो फिर हजरत मोहम्मद का हाल भी हजरत ईसा वाला ही होना था, सूली बेहतरीन, यही काम होना था। इस वजह से ये बेहतरीन, जिहाद वाला काम बेहतरीन। सुना, इसलिए आगे और जाकर रोमन सुनो और पर्शियन उल्टाएंगे। सुनो 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 सुनो, कितनी जबरदस्त बात है कि तुम मुझे कह रहे हो कि हजरत ईसा जैसा उनका हाल होना था। ईसा जैसा नहीं होना था, यसु मसीह जैसा होना था। ईसा एक डरपोक और जलील बंदा था। कुरान का ईसा वो यीशु मसीह नहीं था। ईसा को अल्लाह ने उठा लिया और वो लोगों कह रहा था कौन है जो मेरी शक्ल बन के जाएगा और सूली चढ़ेगा? यीशु मसीह। यार नहीं थे डरपोक, अगर हजरत ईसा डरपोक होते तो अपनी मौत की सबसे पहले परवाह करते, हाँ जी, भाग उन्होंने, जाते वहां से, वो नहीं जी भागे। जी, ईसा ने ऐसे ही किया, ईसा भाग गया। यीशु मसीह नहीं कब भागे, भागा? यीशु मसीह नहीं भागे, ईसा कब भाग भागे गया। हजरत ईसा? कुरान का ईसा भाग गया। किधर है कुरान का ईसा? सूली चढ़ा था कुरान का ईसा? जिंदा जिंदा उठाया गया, जिंदा उठाया। तो कुरान का ईसा मरा नहीं ना, सूली नहीं ना चढ़ा। नहीं चढ़ा, कौन सूली चढ़ा था? कोई भी नहीं। कोई तो एक सूली चढ़ा यहूदी था ना। चढ़ा था। यहूदी हाँ, एक यहूदी चढ़ गया था। यहूदी चढ़ गया था। यहूदी जो चढ़ा था उसकी शक्ल ईसा जैसी बनाई थी अल्लाह ने ना। हाँ, थैंक यू। तो कुरान का ईसा एक डरपोक था, अल्लाह ने उसको उठा लिया, उसने वो शहीद नहीं हुआ, और एक सपोजिटली यहूदी को ईसा की शक्ल बना के अल्लाह मीना चढ़वा दिया। दूर फिटे मुंह अल्लाह की और मक्कारी के ऊपर। और अल्लाह कहता है इस बात को, अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि उन्होंने मक्कारी की और मैंने मक्कारी की और मैं सबसे यार बड़ा देखो मक्कार हूं। यार देखो, ये वो अल्लाह की विल थी कि भाई कोई नबी नहीं मर सकता, अरे जो कोई, रसूल है। एक सेकंड, तो सारे नबी जो रसूल थे मरे पहले? कितने रसूल हैं जो नबी? 313?
सारे के सारे मरे, इवन मोहम्मद कुत्ते की मौत मरा। कोई उनकी जान नहीं ले सका, कोई उनको जाके तलवार ने से सर अबे में जाके जहर गोली नहीं डाल के मारा गया मोहम्मद को, तुम्हारी किताबें कहती हैं कुत्ते की मौत मरा, वो कुत्ते की भी इतनी बुरी मौत नहीं हुई होगी जितनी मोहम्मद की हुई। अगर वो जहर मिल गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं।